तक जिहड़ा इंसाफ नहीं मिलिया तो उसे दे मामले दे विच संगत दे वल्लों रोस प्रदर्शन करदे होए जिहड़ा एयरपोर्ट रोड है वो जाम किया गया। तो अज दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि सिख संगत दे वल्लों रोस ज़ाहिर किया जा रहा है। प्रशासन के सामने किते ना किते वड्डी चुनौती है, पर संगत दे वल्लों जिहड़ा शांतमई प्रदर्शन करदे होए जिहड़ा मुख हाईवे है ये जाम कर दिता गया है। ये तस्वीरां गुरुद्वारा सिंह शहीदां साहिब दीयां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं और तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि शांतमई प्रदर्शन करदे होए संगत दे वल्लों जिहड़ा मुख हाईवे है उन्होंने जाम कर दिता गया। अज दीयां वड्डियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन दे वल्लों समय समय ते समां ते लिया जा रहा सी, पर अजे तक जिहड़े नतीजों के उपर प्रशासन को पुजना चाहिए सी वो प्रशासन उन्होंने नतीजों के उपर पुजदा होया तकरीबन अजे तक नज़र नहीं आया। हाल दियां ये वड्डियां तस्वीरां TV84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। संगत वड्डी तादाद दे विच जुड़ी हुई है क्योंकि गुरुद्वारा सिंह शहीदां साहब दे नाल बहुत सारियां संगत दीयां आस्थावां जुड़ियां हुई ने। जे पुआध खेत्र के तबके के लोगों की गल की जाए तो पुआध खेत्र की बहुतांत गिनती है जिहड़ी गुरुद्वारा सिंह शहीदां दे विच नमन हुंदी है तो हाज़री लवाई जाती है। तो अज दियां इसे रोस वजों जिहड़ियां तस्वीरां ने जां जिहड़ी गतिविधि है तुहाडे नाल साझी कीती है कि प्रशासन दे वल्लों दिते हुए दिलासे दे इंसाफ तो बाद जिहड़ा इंसाफ मिलदा होया नज़र नहीं आया तो उस वजों जिहड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है नाल शांतमई जाप किया जा रहा है। पर देखना होगा कि इस संजीदा मसले के उपर पुलिस प्रशासन के वल्लों की हल कढ़िया जाता है। अजे तक जिहड़े दोषी सी वो कटहरे दे विच खड़े होने चाहिए सी, पर वो दोषी किते ना किते पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। पर इकट्ठ दीयां वड्डियां तस्वीरां ने प्रशासन के सामने किते ना किते वड्डी चुनौती है कि चारे पासियां दी जिहड़ी तो ये जिहड़ी चारे पासे की आवाजाही वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो एयरपोर्ट रोड के उपर जिहड़ी आवाजाही है वो बिल्कुल रोक दी गई है। तो इसे नूं लैके जिहड़े वख-वख जथेबंदियां दे कारकुन ने असीं उन्हां दे नाल गलबात भी करन दा यतन करांगे क्योंकि वख-वख जिहड़े संप्रदावां दे मुखी ने वो भी इस मार्च दे विच शमूलियत कर रहे हैं। इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री सोहाना साहिब सिंह शहीदां जिहदे विच तकरीबन अज तो 1 महीना पहला दुखदायक घटना वापरी सी कि गुड़का साहब के जिहड़े अंग सी वो एयरपोर्ट रोड ते पाड़ के सुੱਟ दिते गए सी। इसे नूं लैके जिथे संगत के मन के विच वड्डा रोस पाया जा रहा सी तो उत्थे प्रशासन के वल्लों भी बहुत वड्डी दलासागिरी सी जिहड़ी वो संगत नूं दित्ती जा रही सी। इसे नूं लैके अज इकट्ठ का ऐलान होया है तो रोस मार्च किया जाना है गुरुद्वारा सिंह शहीदां तो लैके गुरुद्वारा श्री अंब साहब तक। एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है गुरुद्वारा सिंह शहीदां के बाहर तो अकाली दल वारस पंजाब के जथेबंदी के लखवीर सिंह कोटला ने श्री फतेहगढ़ साहब तो जिला प्रधान ने गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रधान जी वड्डा सवाल है कि सत्कार एक्ट बंद तो बाद भी संगत नूं प्रदर्शन करना पै रहा है तो शरेआम जिहड़े गुरुद्वारा साहब के बाहर ही जिहड़ा गुड़का साहब के अंग पाड़ के सुੱਟ दिते गए। बिल्कुल जी, समय समय ते जिहड़े पापी ने दोषी ने दुष्ट ने वो ये हरकतां तो बाज तां आउंदे नहीं। मोहाली दे विच भी ये वारदात 2 वारी हो ली पिछले दिनों के विच। उस तो पहला वख-वख जगह ते बेअदबियां दा दौर कदे रुकिया नहीं, बड़े सालों तो है। पता नहीं की कारण उही गुरु ग्रंथ साहब जी ने सिख एक बेअदबी होने तो बाद मेरा ख्याल है निजी भी दूजी बेअदबी उड़ीकदे ने भी वो कद होगी कद ते वो अगे वाला अगे सड़कां रुक जांदियां सी ਜਿਹੜੇ सरकार हंडाउण वाले ते उन्हां दा घराओ हुंदा सीगा, पर वो गल पता नहीं सिखां 'च भी क्यों नहीं रही। अज जिहड़ा मोहाली दे विच असीं अकाली दल वारस पंजाब वालों हाज़री भरन आए हैं, मेरे नाल दे सारे नौजवान ने बलाड़ा साहब इधर पवित्र सिंह जी। कारण ये है जिहड़ा सरकार ने हुण एक्ट पास किया है ये तो एक इहदे च ऊणताइयां भी बहुत ने, पर गुरु ग्रंथ साहब जी के दोषियों नूं मर्यादा जो गुरु ग्रंथ साहब जी की है, जो सिखां दा साडा बनिया होया कानून है,
ਉਹ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੋਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਅਨਟਰੇਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਲਸੌਰੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲਸੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨਟਰੇਸ ਇਹ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਾਸਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਲਿੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਸੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ
18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਕੜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਂਘਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੇ ਬਿਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਫੇਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿੱਡਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਹਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਕਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ 50 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ? ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਲਾਉਣੀ ਆਦਤ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਖੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਤਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਰੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ
ਸਕਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਰੇ ਹੋਈ ਆ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਲੋਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਟਕਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੱਥ ਧਰੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਆਥਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਨ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ
ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿੰਦਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰਚੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਟੱਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਲਓ।
ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ? ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਚੇਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਂਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਵੀਰ ਰਠੌਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 45 ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ 450 ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ CCTV ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਲਾਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੰਗਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਨੰਗਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 450 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਕਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਰਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਊਗੀ, ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਤਨਾ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਖਾਵੇ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ,
ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਤਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗੰਦ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ? ਵੀ ਡੱਕ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਸਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ VIP ਏਰੀਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ CCTV ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ CCTV ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ VIP ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ CCTV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਲੋਕੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਜੂਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲਾਸਾਗਿਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਦ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਲਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੋਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਅਨਟਰੇਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਲਸੌਰੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲਸੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨਟਰੇਸ ਇਹ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਾਸਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਲਿੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਸੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਕੜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਂਘਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੇ ਬਿਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਫੇਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿੱਡਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਹਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਕਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ 50 ਮੀਟਰ ਹੈ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ तमाम ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ? ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਲਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਖੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਤਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਰੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ तमाम ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਰੇ ਹੋਈ ਆ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
ਫਿਰ ਮਲੋਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਟਕਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੱਥ ਧਰੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਆਥਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਨ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰਚੇ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਫੁਲਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਟੱਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ? ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਚੇਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਂਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਵੀਰ ਰਠੌਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 45 ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ 450 ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ CCTV ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਲਾਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੰਗਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਨੰਗਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 450 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਕਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਰਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੂਗੀ, ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਤਨਾ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਖਾਵੇ ਪੈਰਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਤਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗੰਦ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ? ਵੀ ਡੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਐਸਪੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਲੋਕੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।